کردار، اس کی وفاداری تاریخ گواہ ہے. جیسا کہ مشہد الحسن والحسین جو 700 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک عراقی عالم کی تحریر کردہ، گھوڑے نے دریائے فرات کی سطح پر منہ لگایا ہی تھا کہ ہٹا دیا. اسے خیال آ گیا کہ جب میرے مالک نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پیوں. ارے جن اہل بیت کا گھوڑا اتنا وفادار ہو، ان کے غلام کتنے وفادار ہوں گے. عزیزان ملت، حضرت عباس نے بھی پانی نہیں پیا، دریائے فرات سے پانی لیا، چمڑے کا مشکیزہ داہنے ہاتھ میں لیا، عیار حرملہ نے تیر برسا دیا، حضرت عباس کا داہنا بازو کٹ گیا، بائیں بازو میں مشکیزہ لے لیا، تیر دوسرا گیا، بائیں بازو کٹ گیا، منہ سے مشکیزہ دبا لیا، تیسرا تیر چلایا، گردن پر مشکیزہ گر گیا. عباس نے پانی نہ پیا مگر زخمی ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں. حسین مجھے معاف کیجئے گا، ہم نے کیا وعدہ پورا نہ کیا. ہم نے سوچا تھا آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، مگر ہم آپ سے پہلے جا رہے ہیں. اے حسین، میرے بابا علی سے کہہ دیجئے گا کہ اس کے عباس نے جتنی ہمت ہو سکتی تھی ساتھ دینے کی کوشش کی. امام حسین سے برداشت نہ ہوا، خیمے سے باہر نکلے، اپنے زانوں پہ عباس کو لیا، اور عباس ابن علی ابن ابی طالب جو علم بردار اہل بیت ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس حضرت امام حسین کی گود میں لے لی، اور روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلسلہ چلتا رہا. حضرت شہربانو، حضرت زینب اور تمام سیدانیاں کہنے لگی کہ انہیں لے کے جائیے علی اصغر کو، شاید ان ناپاکوں کو علی اصغر کے بچپن پہ ترس آ جائے، خیال آ جائے، اور اپنی طرف سے ایک آخری اتمام حجت بھی کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کی شہادت، آپ کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں. کہیں یہ میدان حشر میں تانا نہ دے، اس لیے ایک موقع اور دے دیجئے اور پانی مانگ لیجئے. امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کے آگے بڑھ گئے، پانی مانگا، ناپاکوں نے پانی نہ دیا. حرملہ نے ایسا ایک تیر چلایا جو حضرت سیدنا علی اصغر کے حلقوم مبارک، ان کی گردن پاک سے لگتا ہوا امام حسین کے بازو کو چھید کرتا ہوا گزر گیا. ایک مشت پانی تو نہ ملا حسین کو، مگر ایک مٹھی اپنے بیٹے کا خون ضرور مل گیا، اور اسے میدان کربلا میں اچھال دیا. حضرت علی اصغر شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین مہلت دے رہے ہیں اپنے دشمنوں کو، موقع دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، تم نے سب کو قتل کر ڈالا، میں دیکھ رہا ہوں، سب شہید ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں، مگر میری شہادت کو معمولی نہ سمجھنا. توجہ، جملہ آ گیا ہے، علماء کے حوالے سے کہتا چلوں ذمہ داری کے ساتھ. یہ جتنے تم نے شہید کیے ہیں یہ سب مومنین ہیں، مومنین. ان کا قتل قتل مومن ہے. تم نے ابن عمیر کو مارا، ابن عمیر کا قتل قتل مومن ہے. تمہارے اوپر جہنم ہے، لیکن اگر رب کرم کر دے تو مغفرت ہے، کیونکہ قتل مومن ہے، مغفرت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. جہنم ضرور یقینی ہے مگر باب شفاعت بند نہیں ہے. تم نے حبیب کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے عباس کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے قاسم کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے علی اکبر کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے عباس علم بردار کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے حر کو مارا، قتل مومن ہے. تم نے انو محمد کو مارا، قتل مومن ہے. میرے نونہال علی اصغر کو مارا، قتل مومن ہے. مگر مجھے نہ مارنا، مجھے مارو گے تو میرا قتل مومن نہیں، قتل دین، دین کا قتل ہوگا. اور یاد رکھنا، مومن کا قتل کر کے رب کے کرم سے تم بچ سکتے ہو، مگر اگر تم نے دین کا قتل کر دیا تو نہ یہاں بچو گے نہ وہاں بچو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم.
इमाम हुसैन ने फिर अपनी बहन ज़ैनब के पास गए इजाजत और कहा, बहन ज़ैनब अब वक्त आ गया है। अपनी बहन ज़ैनब की कलाइयां चूमी। इमाम हुसैन के गले को जनाब ज़ैनब ने चूमा। वो ये दोनों एक दूसरे को ये पैगाम दे रहे हैं कि भैया मैंने तेरे गले को इसलिए चूमा है क्योंकि मुझे पता है अब इस पर तीर चलने वाला है। और इमाम हुसैन हाथ चूमकर ये बता रहे हैं कि ज़ैनब मैंने तेरी कलाई इसलिए चूमी है क्योंकि अब इनमें चूड़ियां नहीं, अब इनमें जीनत की चीजें नहीं होंगी, अब इनमें आराइश की चीजें नहीं, अब इसमें हथकड़ियां होंगी। अब तो सज्जदारियों के जिस्म से ओढ़नियां उड़ जाएंगी। अब तो दस्ते करबला में उनकी मजलूमियत का जुलूस निकलेगा। अब तो अर्शे इलाही हिल जाएगा, जमीन और आसमान में धरती कंप आएगा। हुसैन कूद पड़े, हुसैन कूद पड़े, मुसलमानों दस्ते करबला में कूद पड़े, कूद गए। तारीख गवाह है, अकेला अली के कशार का ये शेरे नर तलवार का इंतजार कर रहा है, रफ्तार का इंतजार कर रहा था, हिलने को तैयार नहीं। मगर जब शहीद हो गए तो अली की जुल्फ़िकार मुकम्मल वक़ार के साथ हुसैन के हाथ में आ गई। वो तलवार जिसे हूरो खिलमा ने सकल किया हो, जिसके मुकद्दस कब्जे को नूरी फरिश्तों ने सजाया हो, जो खदीर अजीम से गुजरी हो, लाहूती फजाओं से गुजरी, मलकूती बज़मों से गुजरी, खदीर अजीम पर आई, ओहद की पहाड़ियों पे लहराई, करबला की फिजाओं में आई, हुसैन के दस्ते मुबारक से टकराई, आवाज आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हुसैन अपनी तलवार लेके बढ़ गए। दाहिनी तरफ बढ़े तो दाहिना साफ, बाईं तरफ बढ़े तो बायां साफ, अकब में गए तो पिछला हिस्सा साफ, कदम बढ़ाया तो मैमना साफ, बाईं तरफ बढ़े तो मैसरा साफ। हुसैन की तलवार तने तनहा चल रही थी। यजीदी भेड़ियों का लश्कर जर्रार हुसैनी रंग को देख रहा था, तापना ला रहा था, गर्दने गाजर मूली की तरह कट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खेत के अंदर गेहूं धान काटे जा रहे हो। हुसैन की तलवार चल रही थी। आज हुसैन तन्हा न थे, अकेले न थे। हुसैन के बाजू में आदम की आदमियत निगहबान थी, नूह की शजाअत निगहबान थी, इब्राहिम की खुल्लत निगहबान थी, इस्माइल का ज़बह ईसा निगहबान था, दाऊद की कुव्वत निगहबान थी, सुलेमान की बादशाहत निगहबान थी। आज अय्यूब का सब्र हुसैन के साथ था, आज यूसुफ का जमाल हुसैन के साथ था, आज ज़करिया की बशारत हुसैन के साथ थी, आज यहया का आज़म हुसैन के साथ था, आज मूसा का तकल्लुम हुसैन के साथ था, आज ईसा की मसीहाई हुसैन के साथ थी। याद रखो, सिर्फ अंबिया नहीं, फख्रे अंबिया भी हुसैन के साथ, मुस्तफा का जाहो जलाल हुसैन के साथ, उनका जूदो जमाल हुसैन के साथ, उनका फजलो कमाल हुसैन के साथ, उनकी बरगुज़ीदगी हुसैन के साथ, उनकी बुलंद पायदगी हुसैन के साथ, उनका कमाल हुसैन के साथ। ऐसा लग रहा था कि हुसैन तन्हा नहीं, उनके दाएं बाएं अबू बकर और उमर, उस्मान और हैदर चल रहे हो, और हुसैन अकेले नहीं थे। हुसैन के साथ खुदा भी था, खुदा की खुदाई भी थी। नारे तकबीर। वो तलवार जिसे यजीदी भेड़िए न रोक सके, वो तलवार जिसे इब्ने जियाद न रोक सका, वो तलवार जिसे इब्ने अशास न रोक सका, जिसे बदतमीज नाहंजार हुरमला न रोक सका, वो तलवार जिसे गुस्सा खाने अहले बैत न रोक सके, वो तलवार जिसे 20,000 लश्कर जर्रार न रोक सका, वो तलवार जिसे अहले बैत की शहादतें न रोक सकी, वो तलवार जिसे अहले बैत के नौनिहालों की शहादतें न रोक सकी, वो तलवार जिसे कासिम की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे सकीना की प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे आबिदे बीमार की बेकसी न रोक सकी। तलवार अचानक रुक गई। नमाज का वक्त आ गया।
نماز کا وقت آ گیا.